बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। सबसे पहले हम बेहद की कला में जाके दादाजी के सामने दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। दादाजी के मस्तक से जो पावर आ रही है उस पावर को अपने मस्तक में लेंगे और 2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए परम शांति के संकल्प डालेंगे और दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और साइलेंस में चले जाएंगे। ऐसी अनुभूति करेंगे। अब पूरे भारत के नक्शे पर परम लाइट डालेंगे, परम प्रकाश डालेंगे, चुंबकीय शक्ति डालेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को लाइट हाउस बनाना है। ऐसे विश्व सेवा करने वाले, विश्व परिवर्तन करने वाले, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष विश्व सेवाधारी ऐसी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। काम करते हुए गुम अवस्था की अनुभूति करनी है। गुम अवस्था, आवाज़ से परे की अवस्था, उसको कहेंगे गुम अवस्था। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड मतलब निसंकल्प अवस्था। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे गायब है। चलते चलते सब देखें जैसे ये गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए हैं। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वैसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज़ फैला था। चाहे जादू मतलब जो निसंकल्प अवस्था होती है ना, जो सामने वाले की निसंकल्प अवस्था हो जाती है तो वो समझते हैं हमें जादू हो गया है। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो इसी से ही हुआ। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता है। वरदानी रूप बना फरिश्ता बन के फरिश्ता बनाना। फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति से सामने वाली आत्मा को भी फरिश्ता बनाना, इसको कहेंगे वरदानी रूप। जो आए वह अनुभव करके जाए। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर देंगे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं ना, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई वाणी द्वारा दो तो कहो, कह देते हैं हाँ यह सब पता है,
लालचपुर हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं, यही सुनने को मिलेगा, यह सब समझ गए हैं कि फलानी भूल क्या शिक्षा मिलेगी, अब यह नया तरीका चाहिए। क्या सब समझ गए हैं, ये क्या यही सुनने को मिलेगा, हाँ सब पता है, लेकिन अब क्या है, नया तरीका चाहिए। वह यह है अनुभूति की कमी है, पॉइंट की कमी है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दी, एक सेकंड भी किसी को साइलेंस की अनुभूति करा दी, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएगा। अगर बेहद के बच्चों ने किसी सामने वाली आत्मा को वाणी से नहीं समझते, वाणी से कहेंगे हाँ सब पता है हमको, सब वहाँ भी यही कहते हैं और यहाँ भी ऐसे कहते हैं, मगर जब एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दी बेहद की परम शांति की, निसंकल्प अवस्था बना दी और उसको गायब कर दिया, उसका निसंकल्प अवस्था में स्थिर कर दिया, तो फिर वो मानने लगेंगे, समझने लगेंगे कि हाँ कोई पावर है, कोई शक्ति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి కర్మ చేస్తూ నిస్సంకల్ప స్థితి, వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్టేజ్ని పొందటం అనగా మీ లోపలికి మీరు మాయమవ్వటం, ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా అవ్వటం. ఇది ఎలాగో మనకు వివరంగా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళి దాదాజీ ఎదురుగా అనగా బేహద్ బాపుని సన్ముఖంలో ఉంచుకొని బాపూజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించాలి. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి పవర్ ఏదైతే వస్తూ ఉందో అది నా యొక్క మస్తకంలోకి చేరుకుంటూ ఉంది అని 2 నిమిషాలైనా సరే, 4 సెకండ్స్ అయినా సరే సంకల్పం చేయండి. పరం శాంతి యొక్క సంకల్పం అక్కడ నుండి మనం చేస్తూ వదులుతూ దాదాజీ యొక్క కనెక్షన్ జోడిస్తూ పంపించినట్లయితే అది విశ్వాంతరాలలో సంకల్పాల యొక్క పవరు పరం శాంతి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అనుభూతి చేయండి. అలా చేస్తూ చేస్తూ సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన పరం లైట్ను వేయండి, పరం ప్రకాశాన్ని వేయండి. చుంబకీయ శక్తిలాగా ఇది భారతదేశం లోపల మొత్తం కూడా ఆత్మల్ని పరం ప్రకాశం వైపుకు లాగబడుతూ ఉంటుంది. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా మనం తయారు చేయాలి, భారత్ లైట్ హౌస్గా తయారు చేయాలి. విశ్వ సేవ ఇలాగా చేసేటువంటి ఆత్మలకు, విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, విశేష విశ్వ సేవాధారి ఆత్మలకు, బేహద్దు ఆత్మలకు, బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క కర్తవ్యం కర్మ చేస్తూ మీలో మీరు పూర్తిగా నిమగ్నమైపోవాలి, మాయమైపోవాలి. ఈ అనుభూతిని ఒకసారి చేసి చూడండి అంటున్నారు. అవ్వటము అంటే ప్రపంచం నుండి మాయమవ్వాలి. ప్రపంచం యొక్క స్మృతులు, ప్రపంచం యొక్క సంకల్పాల నుండి అతీతమైపోవాలి. దీన్నే గుమ్మైపోవటం, మాయమైపోవటం, కనిపించకుండా ఈ ప్రపంచం యొక్క స్మృతులు మనకు కనిపించకుండా ఉండటం అని అంటారు. వింటూ వినిపిస్తూ డైరెక్షన్ ఇస్తూ అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోండి. అండర్ గ్రౌండ్ అంటేనే నిస్సంకల్ప స్థితి. ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం యొక్క లహరును వ్యాపింపచేయండి. నడుస్తూ తిరుగుతూ చూస్తూ ఉండండి.
మీ లోపల మీరు మాయమైపోండి. నడుస్తూ నడుస్తూ కూడా అతీతంగా ప్రపంచానికి దూరంగా వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలకి, ఫరిస్తాగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, దైహిక ప్రపంచంలో దైహిక భ్రాంతి నుండి అతీతంగా అయిపోగలుగుతూ ఉంటారు. దీనితో అన్నీ అందరికీ కూడా సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు. దీన్నే సాక్షాత్కార మూర్తులు అని అంటారు. ఎవరైనా మీ ఎదురుగా రావటంతో ఇలాంటి స్టేజ్లో వారు కూడా సాక్షాత్ ఆకారం యొక్క రూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. ఇదే సాక్షాత్కారం చేయించడం అంటే. ఫస్ట్లో ఇలా సాక్షాత్కారం యొక్క లహర్ అనేది వ్యాపించి ఉంది. ఏ ధ్వని యజ్ఞం ఆదిలో ప్రతిధ్వనించింది. ఓం మండలికి వెళ్ళటంతో సాక్షాత్కారాలు అయిపోయాయి. సాక్షాత్కారాలు ఎంత ఈజీ అయిపోయినాయి అని చెప్పుకున్నారు. ఇదే అద్భుతం. జాదు అంటే ఏంటి? గారడి. ఎవరైనా మీ ఎదురుగా రావటంతో నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవటం, ఎదురుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఆ యొక్క స్టేజ్ని అనుభూతి పొందటం. మనము జాదు చేసేవాళ్ళం. బాపూజీ జాదూగర్, భగవంతుడు జాదూగర్, పిల్లలు కూడా మాస్టర్ జాదూగర్లే. ఈ జాదు అంటే జాదు చేసేవాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు. వాక్కు అతీతంగా వెళ్ళిపోనుగలరు, వాక్కు లోపలికి రానుగలరు. ఇలాంటి స్టేజ్లో మీరు అనుభవాన్ని ఎదురుగా పొందుతూ ఉండండి. ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. మీ పేరు కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది. సాక్షాత్కారాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రత్యక్ష ఫలం అనుభవం పొందుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలం సీజన్లోనే ప్రత్యక్షత జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ సీజన్లో ఆ పండ్లు వస్తుంటాయి, ఆ పండు తింటే ఆరోగ్యం అంటారు కదా. మరి సంగమేఘంలో ప్రత్యక్ష ఫలితం ఏంటి అంటే, బేహద్దు బాపు ద్వారా, బేహద్దు మా ద్వారా పాలన పొందుతూ బేహద్దు ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని తినటం అన్నమాట. ఇది పొందటం ఈ సీజన్లోనే సంగమేగి కళ్యాణకారి పురుషోత్తమ సంగమయుగంలోనే ఈ సీజన్లోనే ఇది లభిస్తూ ఉంటుంది. దీన్నే వరదాని రూపము అని అంటూ ఉంటారు. బాపు వరదానం ఇవ్వటం అంటే ప్రత్యక్ష ఫలాన్ని మనకి ఇవ్వటమే. ఫరిస్తాగా అయ్యి ఫరిస్తాగా తయారు చేయండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతితోటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలను కూడా ఫరిస్తాగా తయారు చేయండి. దీన్నే వరదాని రూపం, జాదు గారడి అంటారు. ఎవరొచ్చినా సరే వాళ్ళు అనుభవం చేసుకునే వెళ్ళాలి. మాట్లాడుతూ కూడా స్వయం మీరు మాయమైపోండి. ఇతరులు కూడా మాయమైపోతూ ఉంటారు. అనగా దేహాభిమానానికి అతీతంగా వెళ్ళటం, దేహభ్రాంతి, దేహ స్మృతులు, దేహ ప్రపంచంతో మాయమైపోవటం. వాళ్ళు కూడా అలాంటి స్థితిని అనుభవం చేసుకుంటారు. రియలైజేషన్ అవుతూ ఉంటారు. వాక్కు ద్వారా కార్యక్రమం ఇంతవరకు చేసి నడిపించారు, చూశారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ అనుభవం చేసుకోండి, చేయించండి. ఇప్పుడు ఇటువంటి స్టేజ్ అనేది మీకు రావాలి, మీ ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కావాలి. సమస్యలు యొక్క కొండలో, సమస్యల ప్రపంచంలో ఉంటూ ప్రతి ఒక్క సెకండు మీకు సమాధానాలు అనేవి లభిస్తూ ఉంటాయి. టైం చాలా తక్కువ ఉంది, సఫలత ఎక్కువ పొందాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే మీరు ఈ స్టేజ్ని పొందండి. ఇప్పుడు అవ్యక్తవాణి మాటలు 2 విందాము. చక్కటి మహావాక్యాలు, సందేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. నాలెడ్జ్ఫుల్ ఆత్మలుగా మీరు వీటితోటే అవుతూ ఉంటారు. సెకండ్లో అవుతారు. ఇది మీకు తెలుసు కదా. వినటంతోటే లభిస్తుంది. అర్థం చేసుకోండి. ఫలాని వాళ్ళను మర్చిపోయాము అని కాదు, అన్నిటినీ మర్చిపోండి అనేటువంటి శిక్షణ లభిస్తూ ఉంది మనకి. ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతితోటి సేవ చేయాలి, పురుషార్థం చేయాలి. ఇది అర్థం చేసుకోండి. వినిపించటంతో, వినటంతో లభించేది కొంత అయితే, అనుభూతి పొందేది చేయించటంతో చాలా ప్రాప్తిని పొందుతారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కొత్త విధానంతో సేవ చేయాలి. కొత్త విధి విధానం, అనుభూతి పొందాలి. ఈ అనుభూతి ఇప్పుడు తక్కువగా ఉంది. పాయింట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కోసారి పాయింట్ రూపంలో ఉండటం మర్చిపోతారు. 1 సెకండ్లో మీరు పాయింట్ రూపంలోకి వెళ్ళిపోతే చక్కటి అనుభూతి అనేది పొందగలుగుతుంటారు. 1 సెకండ్లో సైలెన్స్ యొక్క అనుభూతిని
పొందండి. శక్తి స్వరూపాన్ని, శాంత స్వరూపాన్ని లోపలికి మీరు మాయమైపోండి. శక్తి స్వరూపంలోకి, శాంతి స్వరూపంలోకి మీరు మాయమైపోండి. ఒకవేళ బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలు యొక్క ఎదురుగా ఏ ఆత్మ వచ్చినా కూడా వాక్కుతో చెప్పద్దు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళి దృష్టితోటి, సంకల్పాల యొక్క భాషతోటి చెప్పండి. వాళ్ళకన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇదే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది. ఏ విధంగా సెకండ్ లోపల అనుభూతి చేయించటము జరుగుతూ ఉందో, మీరు చేయించగలరో అప్పుడు తప్పకుండా ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. బేహదు పరంశాంతి నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీ లోపలకు మీరు మాయమవుతారు, ఈ ప్రపంచం నుంచి కూడా మాయమైపోతారు. నిస్సంకల్ప స్థితిలో మీరు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని మీరు బాగా ఆలోచించి స్థితిని తయారు చేసుకొని స్వరూపంలోకి రండి. పవర్ అనేది అప్పుడు తప్పకుండా వస్తుంది అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా దివ్యవాణి సందేశాలతోటి మనకు పురుషార్థం చేసేటువంటి విధానము, సేవా విధానము, ఆత్మిక ప్రయాణము, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి గురించి చక్కగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అందుకని మా సందేశాలను వినాలి అంటే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి తెలుగు వీడియోలు, హిందీ తెలుగు వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వస్తాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి హెడ్డింగ్స్ తోటి మీకు ఏ మ్యాటర్ దాంట్లో ఉన్నదో అర్థమైపోతుంది. చక్కగా జ్ఞానం వింటూ పురుషార్థం చేస్తూ లక్ష్యానికి చేరుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.